access. Now we are also creating a AI-powered digital personal assistant. Sir. Basically, and a lot of commercial products are available. One advantage is our entire government machinery, contacts, emails, phone numbers, everything there with us. We'll integrate that and make it easy, sir. Appointment management, calendar, everything. And we are building a voice-based assistant also into that, sir. It'll help people to manage their work-life balance better, sir. So CCTV, sir. ఇది నువ్వు తయారు చేసే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, అది ఎట్లా వాడాలని. We'll give it. I'm using, sir, already, so I'll train everybody, sir. Yeah. CCTV, sir. Now statewide rollout అయ్యింది, sir. So now almost police department, most of the districts are using it. Officers are onboarded and analytics are also working, sir. Vehicles gani, persons gani, real-time alerts are possible, and because of this, sir, cases kuda last 6 weeks lo oka 65 cases, so the police could resolve, sir, identify the people and then take legal action on them. So NBWs implement cheyatamu, arrest cheyatamu, and then missing person trace out cheyatamu. These are all success stories that has happened, sir. Now, sir, next phase, sir, 2 things we wanted to do. One thing, sir, we'll come up with a legal provision in which all the private sector also, bigger establishments, cameras also, we'll take the feed from them. కొంత చిన్న ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ ఉంది, సార్. అంటే మనం ఫీడ్ అయితే ఇస్తారు, సార్, బట్ ది బ్యాండ్విడ్త్ ఫర్ దట్ సంబడి హెస్ టు పే ఫర్ ఇట్. ఇట్ మైట్ కాస్ట్ ఎ బిట్ ఆఫ్ మనీ, దట్ వీఆర్ ఫిగరింగ్ అవుట్ హౌ మచ్ అండ్ దెన్ విల్ టేక్ క్లియరెన్స్. అంటే వాళ్ళ కెమెరా, సార్, దట్ ఫీడ్ దే విల్ యూ, బట్ దే మైట్ నాట్ పే ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ దట్ టు అవర్ సర్వర్, సార్. ఆ బ్యాండ్విడ్త్ కాస్ట్ somebody has to bear, so that is the only issue we need to figure out. No, అందుకనే మనం డిపార్ట్మెంట్ పే చేస్తా అని చెప్పాం కదా. బాగా it's coming out, sometimes comes out very heavy, sir. దాన్ని ఏంటి ఆల్టర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సొల్యూషన్ అంటే కమ్. Yes, we are working on that, sir. In about a week's time we'll come with a solution. Yeah. Yes. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిందిలో మిస్సింగ్ పర్సన్స్ ట్రేస్, స్టోలన్ వెహికల్స్ రికవర్డ్, క్రిమినల్స్ NBW అరెస్టెడ్, టోటల్ కేసెస్ రిజాల్వ్డ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు కావాల్సిన మీరు నెంబర్ ఆఫ్ స్టోలన్ వెహికల్స్, హౌ మెనీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రికవర్ టోటల్గా. దట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా వస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. అంటే మీకు రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని వచ్చాయి, ఎన్ని మీరు రికవర్ చేశారు, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మిస్సింగ్ పర్సన్స్ కూడా ఎన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని చేయగలిగారు. ఓకే. So go to the next subject, sir. Drones, sir. Drones కి సంబంధించి, sir, again drone city, sir, status we are showing, sir. రెండోది, sir, different POCs, sir, drone లో కూడా. So we started working on different POCs. These are the status, sir. Some of them urban traffic management ఒకటి, sand replenishment ఒకటి కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, sir. Transmission ఇక్కడ మీకు దీనికి వెళ్ళారు, శాండ్ రిప్లేస్మెంట్ కూడా. Is it not a duplication drone and satellite? It will be additional expenditure. If he is able to do, you can avoid that work. That will be very easy. Cost మనకుండదు అక్కడ. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా కొన్ని చేసుకోండి మీరు. Yes, we'll use satellite as a base, sir, for verification. In specific cases, we will use drones. బోత్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి. నాకు నేనేమంటాను, కాస్ట్ తగ్గించడం ఇంపార్టెంట్, సస్టైనబిలిటీ ఇంపార్టెంట్. Yes, yes. Yeah. Yes, sir. These are the applications of నాలుగు ఇప్పటికి కంప్లీట్ చేసాం, సార్, for the last 1 month. And the next ones are ongoing, sir. ఇవన్నీ we are working on them. Just information of the departments and collectors. So again, sir, in the drone there are large possibilities. Physical గా మనం రీచ్ కాలేనివి, మన కళ్ళకు కనపడనివి, హైట్ నుంచి కనపడేవి, ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ దేర్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండర్ ద డ్రోన్. డిపార్ట్మెంట్స్ మే రిక్వెస్ట్ యూస్ కేసెస్, బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో మేము కూడా డిపార్ట్మెంట్స్ మాట్లాడి ఐడెంటిఫై చేసి వీఆర్ స్టార్టెడ్, సార్, ఈ యూస్ కేసెస్. మీరు మాక్సిమం వెళ్ళండి డ్రోన్స్ ఇవన్నీ. ఈవెన్ నేచురల్ ఫార్మింగ్, ఇప్పుడు బెంగళూరు బార్డర్ ఉంది, వై కాంట్ ఎస్టాబ్లిష్ కస్టమర్ బేస్. From here, drone will go and deliver. Terms, even fish, one of the best fish, urban area. ఒక 50 మంది కస్టమర్స్ ఉంటారు, పంపించేస్తారు. ఇంకెత్తుకునే పని లేదు మార్కెటింగ్. ఇప్పుడు అంతా నెత్తిన పెట్టుకొని తిరిగేవాడు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు అది లేకుండా ఫ్రెష్గా వెళ్తుంది, తాజాగా వెళ్తుంది, కరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. కోల్డ్ బాక్స్ పెట్టుకుంటాడు, ఆపరేట్ చేసుకుంటాడు,
That type of orientation, food items distribution, that too very quality, high end, fresh. Even your even the Raitu Bazaar. From Raitu Bazaar, is it viable? You work it out. ఏంటమ్మా ఏమైనా ప్రయోగాలు చేశారా? సార్ చేస్తాం సార్. నౌ వీ హావ్ స్టార్టెడ్ డోర్ టు డోర్ డెలివరీ సార్. ఇది కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. యా, డోర్ టు డోర్ డెలివరీ ఇది కూడా స్టార్ట్ చేస్తే అది కూడా నేచురల్ ఫార్మింగ్ లో వచ్చిన ప్రొడ్యూస్ ని ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. ఓకే సార్. దట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్. షూర్ సార్. సార్ ఈ నంబర్ 8 సార్ ఈ నంబర్ 8 ఉంది సార్, కోస్టల్ ఫిషింగ్ ది సార్, యూజర్ కేస్ సార్. సో నెల్లూరు సార్ లాస్ట్. యా ప్లీజ్. Sir, this is in huge demand, sir. Already RTGS is developing it, sir. Previous slide, sir, number 8, coastal ship. Sir, ikkade, sir, one of the requirement which police is telling is, sir, that this drone should be able to communicate also. And దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత it should give a warning message that you should go back. You are entering into restricted area. అట్లాంటి మెసేజ్ వెళ్తే సార్ అది కూడా in Tamil language it will be more beneficial, sir. Okay, then you do that. POC, sir. I will have to check the technicalities of it. We'll do a POC. Action and also controlling prevention, drone can be used. ఎక్కడెక్కడ కాస్ట్ ఎక్కువ అయితే you mix it. Yes. Okay, that's good. Yes. Sir, from drones, sir, we have just also picked up some applications other states are doing. On this, మన దగ్గర కూడా we'll take up each one ఒకటి ఒక జిల్లాలో పెట్టి సార్ we'll do the POC for this month and then based on the outcomes we'll try to scale it. ఎవరైనా ఒక కలెక్టర్ మొత్తం టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ కెన్ యూ మాస్టరైజ్, హూ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఇన్క్లినేషన్, డ్రోన్, సీసీటీవీ కెమెరాస్, ఎవ్రీథింగ్, మీరు మీ కలెక్టర్స్ ఇద్దరు కలిసి మీ ఎస్పీస్, then that will be a model for everybody. Knowledge economy. Next level will go. 100% control. Anybody is having that inclination, you can tell. ఇనిషియల్ ఒకరు చేసినా సార్ నేను వాళ్ళు చేస్తారు, కానీ ఒకరు ఫుల్గా దాని మీద మాస్టరైజ్ చేస్తారు. అవేర్ డేటా, హిస్టారికల్ డేటా, ప్రాసెస్ డేటా అన్నీ ఉపయోగించి దానిపైన నాలెడ్జ్ అంతా మీ ఆఫీసర్స్కి ఉంది. అదే సమయంలో ఏఐ ఈజ్ ఎ టూల్. ఏఐ నాలెడ్జ్ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేసి సొల్యూషన్ కానీ మీరు రియల్ టైం కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే ఈ డేటా కూడా పెట్టి దెన్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. నీది చిన్న జిల్లా, వై కాంట్ యు డూ ఇట్? యూ విల్ హ్యావ్ ఏ, నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. యూ మేక్ ఇట్ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ, సిస్టమేటిక్ ఇస్ ట్రైబల్ కాన్స్టిట్యున్సీ, then we'll scale it up. Yes, there's a lot of scope for drones also, sir. Yeah. Because remote habitations have you nice, sir. We'll work with RTGS. వర్కౌట్ చేసి నువ్వు అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి స్కేలింగ్ చేద్దాం. Noted, sir. అన్ని టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి. సెటిలైట్, డ్రోన్, సీసీటీవీ కెమెరా, మన అవేర్ డేటా, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్. Sure, sir. ఓకే, యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. Sir, next time move, sir. These are some use cases. This is again the drone hours districts wise you have shown, sir. ఒక్క సెకండ్, ఇక్కడ కలెక్టర్స్ కెన్ ఎంకరేజ్ యువర్ సబార్డినేట్స్ టు ప్రిపేర్ AI సొల్యూషన్స్, యూస్ కేసెస్. ఇఫ్ దే ప్రిపేర్ యూస్ కేసెస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ టెక్నాలజీ వైబుల్ అయితే దెన్ స్కేలింగ్ అక్కడి నుంచి తీసుకుందాం. సో మెనీ యూస్ కేసెస్ ఫీల్డ్లో కూడా తయారు కావాలి. నాట్ ఓన్లీ RTI, HR, ఓన్లీ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్సే కాకుండా every officer who is having knowledge you can create. Okay, carry on. Sir, if permitted, sir, an online hackathon for all the staff in the district. అది పెట్టి మీరు కోఆర్డినేట్ చేయండి, ఆల్ ఆఫీసర్స్ కి ఇవ్వండి. Yes. Let them do it. Let them give ideas, sir, and then we'll have a jury which will select, and then POCs we can do, sir. Yeah, Each district 5, sir. yeah, you Each can do district it. 5 I'll start, sir. మీకు నచ్చినట్టు 5 మినిమం, 10, 15, 20 ఎన్నైనా సరే నెంబర్, యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ యువర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఆల్సో యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉండే ఈ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐడియాస్ ఉండాలని ఎంగేజ్ చేసుకోండి. ఓకే.
So I'll move to sir, second is DigiVerify blockchain enabled certificates. Now all certificates are blockchain enabled only. Yeah. Because sir, department, so already good work is done sir. For example sir, GAD is using AP DigiVerify to all the certificates. కొత్త జాయినింగ్ అందరికీ వాడుతున్నారు. AP COS is doing it sir. కొంచెం పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఒకటే పెండింగ్ ఉంది, అది కూడా అయిపోతే ఇన్ఫ్యాక్ట్ సార్ ద రియల్ comfort for the citizen is that they don't have to submit any certificate. That should be the ideal thing. So we should be reaching there, sir. So request all the departments, when you go for any recruitment, you go for any admissions, sir, please use this thing. It is available, sir, and there is no cost. Zero cost is available. Already good work is being done. Request all to use, sir. So now I come to the last one, sir. Grievances analysis, sir. District-wise analysis. Sir, these are individual grievances. So we're looking at both the financial, non-financial చూస్తున్నాం సార్. Individual last 3 months sir చూసుకుంటే this is the grievances redress and dependency and satisfaction also numbers sir. కొంచెం పోలవరం it appears that the satisfaction is lower sir. అంటే grievance redress చేసిన దాని మీద citizens feel that it has not been addressed properly. So other districts like Markapuram and Chittoor, these are the districts where a bit of more focus is required on individual grievances for the last 3 months, and also last 1 month chuskunte sir, again this trend is the same on the Polavaram, and I think they have to focus on that so that the grievance redressal is proper sir. Otherwise just to close cheste there will be I think negative more negativity. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయకుండా సాల్వ్ చేసామని రాసుకున్నామని ఒక కొంత నెగిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రివేల్ అపాన్ ది కలెక్టర్స్. ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ గ్రీవెన్సెస్కి వెళ్తే సార్, కమ్యూనిటీ గ్రీవెన్సెస్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ సేమ్ సార్, పోలవరం సీమ్స్ టు బి ఫిగరింగ్ ఎవ్రీవేర్. న్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ సార్, బట్ ఐ థింక్ సమ్ ఫోకస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. Markapuram also is figuring at all the places sir. They can focus on the grievance redressal in a proper way, sir. That's what request to all the collectors at the field level, sir. This data is available granularly, not only at district level, but your mandal level also at the village level. So you can review that at least once in a week. If you review each of your departments in the district as well as your mandals and field units, I think that will give a bit of more impetus to the administrations. కొద్దిగా ఇప్పుడు ఎట్లా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం కాబట్టి దీంట్లో రావాలి. వేరియేషన్ ఇస్ వెరీ హ్యూజ్. సాటిస్ఫైడ్, డిస్సాటిస్ఫైడ్ మనం చూస్తే లాస్ట్ 1 yearలో 85% సాటిస్ఫైడ్ డిస్పోజల్లో. That is 3 months. 3 months. 15% dissatisfied. The 1 monthలో 60% satisfied, 40% dissatisfied. ఇది కూడా వేరియన్స్ అంతా కూడా కొంత ఇది వస్తూ ఉంది, మినిమం మ్యాక్సిమం. అది కూడా ఒకసారి వర్కౌట్ చేసుకొని, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నంద్యాల్ 97% satisfied. Reopening cases are very less. That is the best model, it seems. Kadvani, even Elur has done 96%, but now it has reduced to 84%. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇది ఉన్నాయి. దాని తర్వాత వెస్ట్ గోదావరి కంటే కూడా విజయనగరం ఈజ్ బెటర్, 94, 6, 90, 10. సింగిల్ డిజిట్కి రావాలి. ఈ 4 visits పెట్టిన తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ పెరగాలి, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరగాలి. దట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ. ఎవ్రీ పిటిషన్ ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్, వీ హ్యావ్ టు రెడ్రెస్. అదే సమయంలో ఎక్కడైనా సరే ఈ పిటిషన్లు వచ్చిన తర్వాత డూప్లికేషన్ ఉంటే క్లబ్ చేస్తాం. 2 ఉన్నాయి, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్. ఫైనాన్షియల్ యూ ట్యాగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ప్రసాద్, Kakinada collector. You will give solutions. ఫైనాన్షియల్ వరకు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు రీఅడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం కానీ అడిషనల్గా ఇవ్వాలంటే మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ రావడానికి ఏం చేయాలో చేస్తాం. ఫ్యామిలీ కార్డ్, ఇండివిజువల్
ఐడెంటిఫికేషన్, సెక్యూరిటీ ఇండివిజువల్కి, ఫ్యామిలీకి ఎంపవర్మెంట్, బ్యాలెన్సింగ్, basing on economic status, how to empower them continuously, including P4. అది కూడా మీరు మనసులో పెట్టుకోవాలి. P4 కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ నేను ఏదో స్పెషలైజ్ చేయమని ఒకరికి చెప్తే మీరంతా కూడా వాళ్ళే చేస్తారు, మీరు కూర్చోవడం కాకుండా మీరు మీ పని మీరు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు స్పెషలైజ్ ఆ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎక్కువ స్పెషలైజ్ చేస్తే అవి కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కింద మళ్ళీ తీసుకుంటారు మీరు. దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఈరోజు May 11th టెక్నాలజీ డే, నేషనల్ టెక్నాలజీ డే. ఆ రోజు కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసి సరిపోతుంది. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. ఆల్ కలెక్టర్స్ కామన్ మ్యాన్కి అవేర్నెస్ రావడానికి కొంతమంది అందరు పిలిపి సెన్సిటైజ్ చేయడం మీ యొక్క వే ఫార్వర్డ్. దెన్ క్యారీ ఆన్. నెక్స్ట్ sir, public perception, sir. Vishwanath, sir. Sir, PCPలో సార్ లాస్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ 70.3% ఉండింది సార్. ఇప్పుడు ఇట్ 73.5, 3.2% ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ ద లాస్ట్ టు ప్రెసెంట్ కాన్ఫరెన్స్ సార్. సార్ మనం ఇది మన డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మన పర్సెప్షన్ స్కోర్ పెట్టాం సార్. మన హైయెస్ట్ ఈజ్ ఎనీవే పెన్షన్ సార్. ఇప్పుడు 91.5% ఓవర్ దీస్ 2 months. సో మనకి ఫైర్ ఎన్ఓసి, ఏపీపీసీబీ, అన్నా క్యాంటీన్ ఇవి అన్నీ అబవ్ 80% ఉన్న మనకి క్యాంపెయిన్ సార్. మిగతావన్నీ బిలో 80% ఉన్నాయి సార్. అవి అన్నీ ఈ ఇయర్ లోపు వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ 80% ఇస్ అవర్ టార్గెట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. మనకి కొంచెం లోవర్ ఎండ్లో ఉన్నవి ఏపీ ఎస్ఆర్టీసీ, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్స్, మనకి ఎంఏయుడి శానిటేషన్ సార్, దెన్ పంచాయతీ రాజ్ శానిటేషన్, ROR mutations, potholes, and then SAP, sir. Megitavi, we have not done it in this cycle, sir. Sir, ఇది district wise ranking, sir. So మనకి district wise ranking లో ఇది చూపించడం జరిగింది సార్. All districts have improved, sir. మనకి maximum improvement is from Polavaram, sir, 6.2%. Then Srikakulam, Konaseema, Vijayanagaram, అండ్ ఏఎస్ఆర్ సార్ వీళ్ళందరూ 4% పైన ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం జరిగింది సార్ బిట్వీన్ లాస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ప్రెసెంట్ కాన్ఫరెన్స్ సార్. ఇది ఒక్కొక్క జిల్లా వారీగా ఒక్కొక్క క్యాంపెయిన్ది ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది సార్. మనకి నెల్లూరులో వాళ్ళు 3.9% ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సార్. వీళ్ళే నెంబర్ 1లో ఉన్నారు. మనకి కొంచెం శాండ్ కొంచెం 5.8% తగ్గింది సార్ కంపేర్ టు లాస్ట్ టైం. కొన్ని పారామీటర్స్ విచ్ దే మే హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ దో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది ఈజ్ రోడ్స్ సార్ అండ్ బస్ స్టేషన్ సార్. ఇది కొంచెం ఈవెన్ దో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది, దే ఆర్ స్టిల్ ఆన్ లోవర్ లెవెల్ సార్. నెల్లూరు సార్ మీరు ఆ రోడ్స్ పార్ట్ హోల్స్ది రోడ్స్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆల్ కలెక్టర్స్ మనం పబ్లిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మనం చేసే పనులు ఇవన్నీ. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ పార్ట్ హోల్స్ ఉన్నాయి, మీకు సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ జిల్లాలో చాలామంది ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా ప్రైడ్, వాళ్ళతో మీరు షేర్ చేసుకోగలిగితే చేసిన పనులు దే ఆర్ విల్లింగ్ టు ప్రమోట్. అలాంటి సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, సోషల్ మీడియా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు, మన మీడియా ఇవి కూడా ఎంగేజ్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఈజీగా మనకు ఇది వస్తుంది. ఈ ఇయర్ మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కు ఎక్కడైనది మీకు ఒక డేటా వచ్చేస్తూ ఉంది. ఆ డేటాను బేస్ చేసుకొని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోండి. అవసరమైతే అడిషనల్గా కోచింగ్ ఇవ్వడం, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయడం, లేకుంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ సార్ట్అవుట్ చేయడం. కొద్దిగా ఒక బస్ స్టేషన్లో శానిటేషన్ బాగాలేదు, యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్. దానికి ఏదైనా ఫండ్స్ ఉంటే ప్రొవైడ్ చేసి లేదు ఒక ఏజెన్సీ సరిగా చేయలేదు, ఆ ఏజెన్సీని మార్చడం. ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ ఫర్ యూ వేర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. పబ్లిక్ ఎప్పుడు కూడా ఇవన్నీ కూడా మనసులో పెట్టుకొని యాక్ట్ చేస్తారు. బాగుంటే శబాష్ అంటారు, బాగాలేకపోతే బాగాలేదంటారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని వర్కౌట్ చేయండి. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అయ్యాం. ఒకప్పుడు 60 ఎట్లుంటే ఇప్పుడు 73కి 74కి వచ్చాం. నెక్స్ట్ టైం ఐ వాంట్ టు గో. Can we take reasonable time and motivate everybody and correct deficiencies? Next collectors conference, can you go
every month 1.5%. Overall, 4.5% overall. By year end, we'll see how people are also responding. But now we are able to reach 92% Pedala Sevalo. That is the flagship program. Then after that, Anna Canteen Kuda Bane undi. So మీరు కూడా అవన్నీ వర్కౌట్ చేయడం మీ జిల్లాలో మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు కొన్ని జిల్లాల్లో హైయెస్ట్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు హైయెస్ట్ వచ్చి నెల్లూరు 77 ఉన్నారు ఇప్పుడే. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ థింగ్. అల్లూరు సీతారామరాజు ఏజెన్సీ ఏరియా దెర్ ఈస్ లిటిల్ బెట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్. అంటే వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ అందుబాటులో టెక్నాలజీ ఉండడం కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. హౌ టు హ్యాండిల్ యూ కెన్ హ్యాండిల్. ఓకే, నెక్స్ట్.